Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers élèves. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا activité écrit, rédiger le synopsis d'une nouvelle. Donc, rédiger le synopsis d'une nouvelle. Donc, كيف ما كنا كنعرفوا شنو هي la nouvelle. Donc, le synopsis شنو كنعنيو به. Donc, أول حاجة هو واحد التلخيص ولكن ديتاي يعني مفصل، تلخيص مفصل ديال لا نوفيل. داكوغ. دونك انا فاش غادي نغيديجي لو سينوبسي، دونك هادوك العناصر ديال السينوبسي اللي غادي ندير اللي غنديرهم في الشيما ديال لا نوفيل خاصني هما يخولوا ليا انني نكتب هذيك لا نوفيل. داكوغ. دونك غيديجي لو سينوبسي دو نوفيل. دونك كتبقاو معايا غادي نشوفوا جميع المراحل كيفاش كنصايبوا لو سينوبسي. داكوغ. Donc, chers élèves, qu'est-ce que ça veut dire un synopsis? Donc, on va la définition du synopsis. Donc, est un résumé détaillé décrivant le contenu d'une œuvre du début à la fin. Donc, هو تلخيص résumé تلخيص détaillé يعني مفصل décrivant le contenu d'une œuvre. Donc, qui يوصف لنا le contenu المحتوى ديال واحد الرواية ولا واحد القصة du début à la fin، يعني من البداية حتى النهاية. دونك العناصر كلهم مثلا ديال لا نوفيل غادي نلقاوهم في لو سينوبسي. داكوغ. اي فوالا هذه هي لا ديفينيسيون ديالو، هو ريزومي ديتايي يعني ملخص كيوصف لينا لو كونتوني المحتوى كله ديال لا نوفيل دو ديبي à la fin، يعني من البداية حتى النهاية. Alors, donc, غادي نشوفو je comprends et je planifie. D'accord? Vous avez dégagé la structure narrative en 5 étapes. Donc, استخرجنا وعرفنا شنو هما les 5 étapes ديال la nouvelle. Donc, le schéma narratif يعني كيفاش كتكون structuré. D'accord? Vous avez découvert un type de personnage principal. شفنا الشخصية الرئيسية. Vous avez résumé les étapes d'une nouvelle. ودرنا الريزومي، درنا التلخيص ديال المراحل ديال لا نوفيل. دابا شنو مطلوب منا؟ vous allez rédiger le synopsis d'une nouvelle. دونك خصنا نصايبو تلخيص، قلنا التلخيص ولكن détaillé. D'accord? d'une nouvelle que vous allez produire collectivement durant cette période. دونك اللي خصنا نديروها في هاد الدورة. داكوغ. يعني الدورة الثانية خصنا نبرودوي يعني ننتجو produire collectivement durant cette période. يعني خصنا حنا نديرو الانتاج collectivement يعني كلنا en groupe. D'accord? C'est un travail collectif يعني c'est un travail en groupe. D'accord? Donc خصنا نديرو le synopsis d'une nouvelle. D'accord? هذا هو التمرين اللي مطلوب منا ان شاء الله، هو اللي غنحاولوا نجاوبوا عليه. Alors donc عندنا première question ou bien première étape. Je vais participer à la rédaction des synopsis de la nouvelle que nous allons produire collectivement. Donc غادي نشارك في la rédaction يعني في الإنتاج أو الكتابة دي synopsis de la nouvelle que nous allons produire collectivement، يعني اللي غادي ننتجوه ensemble يعني collectivement. D'accord? Je rappelle يعني خصني نتذكر la structure narrative en 5 étapes. Donc la structure narrative كيف ما كنعرفوا عندنا situation stable، événement inattendu غادي نشوفهم فيما بعد. D'accord? et les événements, la solution et la situation finale. D'accord? Donc غادي نشوف les circonstances de l'histoire. Les circonstances donc عندنا le lieu المكان. D'accord? le temps الزمان. D'accord? je choisis un personnage principal et des personnages secondaires. Donc خصني نختار personnage principal يعني شخصية رئيسية et des personnages secondaires. D'accord? Et voilà. Donc je produis et j'améliore. Je rédige le synopsis de la nouvelle en complétant le tableau suivant. Voilà, عندنا structure narrative, synopsis proposé. D'accord? Donc عندنا la situation stable. شنو غيكون عندنا؟ شنو غادي نختاروا فيها؟ d'accord? et l'événement inattendu. شنو غادي نديرو في synopsis proposé يعني شنو التلخيص المقترح. d'accord? les événements الأحداث. d'accord? شنو هو السينوبسي المقترح. la solution يعني الحل شنو غادي نديرو. la situation finale يعني النهاية. d'accord? Et voilà. Donc, نقدروا نقولوا حتى je choisis un personnage ou des personnages pour la nouvelle, puis je complète le tableau suivant. D'accord? Donc, ملي غادي ندوز نهضر على البيرسوناج. d'accord? regardez
دونك هنا شنو علاش خصني نهضر على البيرسوناج ايدونتيتي دو بيرسوناج شوازي، يعني نعرف البيرسوناج شكون هو، سون اج العمر ديالو داكوغ، سون ميتي داكوغ المهنه ديالو، سون ستاتيو فاميليال اي سوسيال الوضع ديالو العائلي والاجتماعي داكوغ، سي تري فيزيك دونك نقدروا نقولوا حتى البورتري فيزيك ديالو يعني الوصف الجسدي، سي تري دو كاركتير والمميزات ديالو داكوغ يعني ستادير لو بورتري مورال. اي فوالا دونك غادي ندوزو وغادي نشوفو شنو القصه اللي غادي نكتبو. دونك هاد القصه اللي غادي نكتبو سي ان اكزامبل، يعني نقدروا نديرو خصكم غير تفهموا الطريقه وانتم تقدروا ديروا فو بروبر ريزومي داكوغ. دونك فوالا شير زيليف انا وجدت هاد ليكزامبل داكوغ، كيف ما قلت لكم هذا سي سولمون ان اكزامبل، يعني غير اكزامبل غير مثال، كل واحد يقدر يكتب son propre style d'accord يعني بالطريقه ديالو داكوغ. دونك عندنا ايتاب دو لا نوفيل، دونك سينوبسي بروبوزي يعني شنو هو المقترح، سيتوياسيون ستابل دونك لا سيتوياسيون ستابل باغ اكزومبل انا اختاريت نهضر على فواياج دونك التلخيص ديالو التلخيص ديال لا سيتوياسيون ستابل دونك فواياج ترونكيل سور ان باتو، دونك قلت فواياج رحله، ترونكيل يعني كالم sur un باطو، قلت الوسيله اللي مشينا فيها في الفواياج هي باطو داكوغ. دونك نقدر نزيد هنايا ساميزي يعني كنا كنستمتعوا دونسي، دونك نقدر نزيد دوطخ ديتاي داكوغ. ايفينمون اناتوندي بالنسبه ليفينمون اناتوندي الحدث الغير متوقع شنو غيوقع، دونك دائما كاينه واحد لانديكاتور دو طون اللي كي انونسي لينا ليفينمون اناتوندي. باغ اكزومبل ايسي اون ا سودان il y avait un tourbillon دونك سودان جا واحد لو توربيون بحال واحد المشكل في البحر بحال الخاتم داكوغ. دونك توربيون دونك غادي شنو غادي يوقع لينا بالنسبه لي زاكسيون او بيان ايفينمون لي زاكسيون او بيان لي ايفينمون دونك لو باطو دونك اش غيوقع لو باطو اي اندوماجي لو باطو غادي يخسر داكوغ. تو الموند صوت على مير كلشي غادي ينقز للبحر، ناجي فيغ لانكوني وكيسبح فيغ لانكوني يعني كيسبح اتجاه المجهول ما عارفش راسو فين غادي يخرج داكوغ. دونك غادي نجي وغنشوف لا سوليسيون بالنسبه لا سوليسيون باغ بونور يعني بسعاده، دونك هذا انديكاتور اللي كيعلل لينا على لا سوليسيون داكوغ. اون تروف ان ال هي اللي كتكون قريبه للبحر هي ال هي الجزيره داكوغ. و إليا دي فخوي دونك كاينين دي فخوي، دونك شنو غنلقاو في الجزيره دي فخوي ا مونجي يعني نلقاوهم ياكلو دي فخوي ا مونجي. ان باطو دو سوفتاج واحد الباطو دونك هنايا من بين لي سوليسيون من بين الحلول ان باطو دو سوفتاج arrive après une semaine دونك باطو ديال النقد جا الانقاذ باردون الانقاذ جا من بعد اسبوع داكوغ. دونك من بعد اسبوع هما في هذيك الجزيره فاش وقع اندوماجا بهم الباطو دونك وبقاو في الجزيره من بعد اسبوع جا عندهم واحد الباطو داكوغ ان باطو دو سوفتاج داكوغ. اي فوالا دونك غادي نجيو لا سيتوياسيون فينال retour à la maison dans la joie et le bonheur دونك من بعد رجعوا للدار وهما فرحانين وسعداء داكوغ. اي فوالا دونك شفنا من خلال هاد لي زيتاب نقدروا نصيبوا لا نوفيل. غادي تحاولوا ديروا نفس الطريقه دونك كنمشيو لا سيتوياسيون ستابل داكوغ وكنختار واحد لا سيتوياسيون اللي كتكون فيها الهدوء ماشي بالضروره تكتبوا هادشي اللي كتبت انا داكوغ. دونك ليفينمون اناتوندي كنختاروا واحد الحدث الغير متوقع اللي غادي يتلف لينا الاحداث الاولى يعني ما يبقاش عندنا ترونكيل لو كالم ايتترا. دونك من بعد كنديروا لي زاكسيون يعني الاحداث باينه فاش جا لو توربيون يعني لو باطو غادي اندوماجي وكلشي غادي ينقز فاش غيبان لهم ان الباطو مثلا وقع فيه شي مشكل راه ما غيبقاوش فيه اوتوماتيكمون. دونك خاصني نفكر في الاحداث داكوغ يعني يكونوا الاحداث متسلسلين. من بعد كندير لا سوليسيون دونك شنو غادي يوقع، لقاو جزيره يعني جزيره بما اننا كنهضروا على البحر يعني غنفكروا في الجزيره. دونك خصنا غير نفكروا خصنا غير نخدموا التفكير ديالنا والخيال ديالنا باش نقدروا نلقاو لي زيفينمون اي لي سوليسيون داكوغ والحلول. دونك من بعد كتجي لا سيتوياسيون فينال دونك اهم حاجه هما نحترموا لي زيتاب اللي قلنا لا سيتوياسيون ستابل l'événement inattendu les événements et la solution et la situation finale. donc من مورا la solution الحل كتجي la situation finale. donc نقدروا حتى لي زانفورماسيون على البيرسوناج نستغلوهم
d'accord. عندنا information sur le personnage principal حيت كانت مطلوبة منا تما. donc le narrateur نقدر نعطيه شي اسم d'accord يعني الراوي un directeur donc le statut ديالو un directeur de société l'âge ديالو 30 ans j'ai oublié an pardon donc 30 ans jeune et actif donc هادو les caractéristiques ديالو les traits ديالو les traits de caractère donc d'une famille riche العائلة غنية et traditionnelle وتقليدية donc هادو نقدر نهضر على بيرسوناج واحد آخر d'accord et voilà هذا هو le synopsis le synopsis يعني un résumé détaillé يعني résumé من خلالها نقدر automatiquement نصايب la nouvelle ديالي. J'espère que vous avez bien compris et à très très bientôt.